का क्या कहना। ओम शांति। 4-4-25 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा का मीठे बच्चे, बर्तमान तुम्हें माने पुरुषोत्तम होगापाई पुरुषार्थ करुछ। देवता माने पुरुषोत्तम अटंती कहीं से माने पवित्र अटंती। तुम्हें माने वर्तमान पवित्र हेउछ। प्रश्न, बेहदर बाबा तुम पिला मानकु शरण कहीं देइछंती। उत्तर, कहीं आमे समस्ते अलिया गदारे पड़ीथिले। बाबा आम मानकु अलिया गदारू बाहर करी सुवासित फूल करुछंती। आसुरी गुणधारी पिला मानकु दैवी गुणधारी करुछंती। ड्रामानुसारे बाबा आसी आमको अलिया गदारू बाहर करी पोष्य करी निजर संतान करुछंती। गीत, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। राति को दिन करने पाई बाबा को एठाकू आसवाकू पड़ुछि। एबे तुमे संतान माने जानिछ जे बाबा आसिछंती। प्रथमे आमे शूद्र वर्णर शूद्र बुद्धि थिलु। वर्ण विषय थिबा चित्र मध्य बुझाइबा पई बहुत भल। पिला माने जानिछंती आमे वर्ण रे किपरि चक्र लगाउछु। एबे आमको परमपिता परमात्मा शूद्ररू ब्राह्मण करिछंती। कल्प कल्प कल्पर संगम जुगरे आमे ब्राह्मण हेउछु। ब्राह्मण मानक पुरुषोत्तम कुहाजिब नाही। पुरुषोत्तम तो देवता मानक ही कुहाजिब। ब्राह्मण माने पुरुषोत्तम हेबा पाई एबे पुरुषार्थ करुछंती। पतितरू पवित्र हेबा पाई ही बाबा को डाकुछंती। तेणु निजको पचारिबा उचित जे मु केते पर्यंत पवित्र होईछि। स्कूल रे पढ़ुथिबा छात्र माने मध्य पाठ पढ़िबा पाई विचार सागर मंथन करिथांती ना। जानिथांती जे एही पाठ पढ़िबा द्वारा आमे एहीपरि हेबु। सेहीपरि तुम पिलामानंक बुद्धि अच्छी जे एबे आमे देवता हेबा पाई ब्राह्मण हेउछु। यह है आमर अमूल्य जीवन। कहीं आमे ईश्वर पितांकर संतान होइछु। ईश्वर तुमको राजयोग शिखाई पतितरू पवित्र कराउछंती। पवित्र देवता हेउछु। वर्ण उपरे बुझाइबा बहुत भल। सन्यासी माने एही कथा को बुझिबे नहीं, बाकी 84 जन्मर हिसाब बुझी पारिबे। ए कथा मध्य बुझीपारे जे आमे सन्यास धर्मावलंबी 84 जन्म नेउनहु। इस्लामी बौद्धी आदि मध्य बुझुचंती जे आमे 84 जन्म नेउनहु। हाँ, पुनर्जन्म नेउछंती किंतु कम। एक कथा जदि तुमे बुझाइब तेबे तुरंत बुझीजिबे। बुझाइबा पाई मध्य जुक्ति दरकार। तुमे पिला माने एठारे सम्मुखरे बसिछ, तेबे बाबा बुद्धि को सतेज करुछंती। अन्य पिला माने मध्य एठाकू सतेज हेबा पाई आसुछंती। तुमको तो प्रत्येह बाबा मने पकाई देउछंती जे सब कथा को धारण कर। बुद्धि रे एही ख्याल चालू जे आमे 84 जन्म किपरि नेउछु, किपरि शूद्ररू ब्राह्मण हेउछु। ब्रह्मांकर संतान ही ब्राह्मण अटंती। एबे ब्रह्मा कुआडू आसिले। बाबा बुझाउछंती मु एहांकर नाम ब्रह्मा रखिछि। तेबे जेउ ब्रह्मा कुमार कुमारी माने अछंती से माने समस्ते गोटिए परिवार रो होई गले। तेबे निश्चिंत से माने पोष्य होइछंती एवं से मानकु बाबा ही पोष्य करुछंती। तांकु बाबा बोली कुआ जाउछि, दादा कुआ जिवो नाही। बापा को बापा बोली ही कुआ जाय थाए एवं बापा ठारू ही संपत्ति मिली थाए। केही दादा मामू अथवा वंशर अन्य केही मध्य पोष्य करिथांती। जेपरि बाबा शुणाइथिले जने कन्या अलिया गदारे पड़ीथिला, ताकू कहीं उठाई नहीं आउ कार कोल को देदेले। कहीं तार निजर संतान नथिला। तेणु सेई झियो जार कोल को गला ताकू ही निजर माता पिता बोली कहवाकू लागिब ना। यह तो पुणी बेहेदर कथा। तुमे पिला माने मध्य जेपरि बेहेदर अलिया गदारे पड़ीथिल, विषय बैतरणी नदी रे पड़ीथिल, केते अपरिष्कार होइथिल। ड्रामानुसारे बाबा आसी से आवर्जनार बाहर करी तुमको पोष्य करिछंती। तम प्रधान को अलिया बोली कुहाजिब ना। विकारी आसुरी गुणयुक्त मनुष्य माने देह अभिमानी अटंती। काम क्रोध मध्य बहुत बड़ विकार अटे ना। तेबे तुमे रावणर बड़ अलिया गदारे पड़ीथिल। वास्तव में तुमे रिफ्यूज अर्थात शरणार्थी मध्य अट। एबे तुमे बेहेद बाबांकर शरण नेइछ। बाबा अलिया गदारू बाहर करी तुमको फूल सदृश देवता करुछंती।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆ ଯେପରି ଏକ ବିଶାଳ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ବାବା ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ବାହାର କରି ନିଜର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବର୍ଜନାରେ ରହିବାରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆବର୍ଜନା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ବେହେଦର ପଙ୍କରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଫୁଲ କର, କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରି ଫୁଲ ଭଳି କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଗିଚାରେ ବସାଅ। ଏବେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛୁ। ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଗିଚାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶୂଦ୍ରରୁ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ଏହା ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ବସିଛ। ବେହେଦର ରାତି ଏବେ ଶେଷ ହୋଇ ବେହେଦର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୀତ ଶୁଣିଲ ନା? କୌନ ଆୟା ସବେରେ ସବେରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ରାତ୍ରିକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଦିନ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା, ନର୍କର ବିନାଶ କରାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏକଥା ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ତେବେ ଖୁସି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଯଜ୍ଞର ସେବା ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ କରିବେ। ଏପରି ଯଜ୍ଞରେ ତ ନିଜର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାହା କରିଦେବା ଉଚିତ। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏହିପରି ଚାଲିଚଳନ ରହିଲେ ଆମେ ଉଚ୍ଚପଦ କିପରି ପାଇବୁ? ତୁମେମାନେ ଅବୁଝା ଛୋଟ ପିଲା ତ ନୁହଁ ନା? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରଜା କିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବୀ ରଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସ ଦାସୀ ହିଁ କୁହାଯିବ ନା। କିନ୍ତୁ ସୁଖ ତ ମିଳିବ ନା। ଯାହା ରାଜାରାଣୀ ଖାଇବେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବାହାର ଲୋକମାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିବେ। କେହି ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ, କେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, କେହି ଝାଡ଼ୁ ଆଦି କରିବେ। ଏଠାକାର ରାଜାମାନଙ୍କର ଏତେ ଦାସ ଦାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ କେତେ ଢେର ଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଅଲଗା ହେବ। ତାହା କୌଣସି ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ମହଲ ପରି ସଜାଯାଇ ନଥିବ। ଯେପରି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଚାକରମାନଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ଘର ରହିଥାଏ ନା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ରହିବେ ନିଜ ଘରେ। ତେଣୁ ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କର। ମୁଁ କିପରି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ନେବି? ଏବେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅହୋସୌଭାଗ୍ୟ। ପୁଣି ଦେବତା ହେବୁ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ତ ବହୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କଲ୍ୟାଣ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଭଣ୍ଡାରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ରହି ଭୋଜନ ତିଆରି କଲେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀନାଥ ଦ୍ୱାରରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ବିଲକୁଲ ନୀରବରେ ରହିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଶ୍ରୀନାଥ ହିଁ ମନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ମସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ମସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏପରି ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ବୃନ୍ଦାବନରେ 2 ଜଣ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଭକ୍ତିନୀ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଆମେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିବୁ, ଏହିଠାରେ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଘରେ ଯାଇ ରୁହ, ଜ୍ଞାନ ନିଅ। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିବୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି କୁହାଯିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଗଲେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଗଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଭାରତକୁ ଆସିଲେ, ତେବେ ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଘରଦ୍ୱାର ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ କେତେକ ଚାଲିଗଲେ। ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ମାୟାର ଗ୍ରହଣ ତ ଲାଗୁଛି ନା। କେବେ କିଭଳି ଦଶା ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହ କେଉଁଟାକୁ ଆସିଛ। ବାହାରେ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ, ଏହା ତ ପରିବାର ଅଟେ ନା। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ।
ଶିବ ବାବା ତ ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଜେ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏପରି ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା କେତେ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା! ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେବଳ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବାଣୀ କେତେ ରାଜକୀୟ ହେବା ଉଚିତ। ଦେବତାମାନେ କେତେ ଅଳ୍ପ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଲାଳସା ନଥାଏ। 36 ପ୍ରକାରର ଭୋଜନ ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବାର ଲାଳସା ରଖିବା, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁରୀ ଚଳଣି କୁହାଯିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସାଧାରଣ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏପରି ଯେ ଏକଦମ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଉଛି। ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। ନିଜେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବ, ତେବେ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବାସ୍ତବରେ ବାବା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛ। ତେବେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କେତେ ସେବା କରୁଛୁ। ଆମେ ସେଠାରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବୁ? ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତେବେ କେଉଁ ପଦ ମିଳିବ? ବାବାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିଲେ ବାବା ତୁରନ୍ତ କହିଦେବେ, ଏପରି ଚାଲିଚଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ ଅମୁକ ପଦ ପାଇବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ସେବାଦାରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ରୂପେ ପଦ ପାଇବେ। ମନ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଯେ ଇଏ ଯାଇ ଦାସଦାସୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଆମେ ସିନିୟର ବରିଷ୍ଠ ହେବୁ ନା ଜୁନିୟର ସାନ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସିନିୟର ଯିଏ ହେବେ ସେ ରାଜାରାଣୀ ହେବେ, ଜୁନିୟର କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିନିୟର ଜୁନିୟର ରହିବେ। ଦାସଦାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସିନିୟର ଏବଂ ଜୁନିୟର ହେବେ। ସିନିୟରଙ୍କର ଦରମା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଉଥିବା ଦାସଦାସୀଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମହଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହୁକୁମ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୁଝିପାରିବ। ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, କୁମାରିକା ଦାଦି ପ୍ରକାଶମଣି ସେ ସିନିୟର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମହାରଥୀ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖ। ଯଦି ସମ୍ମାନ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଉପରେ ପାପ ବୋଝ ଚଢ଼ୁଛି। ଏହିସବୁ କଥା ଉପରେ ବାବା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରଖିବା ଦରକାର। କ୍ରମାନୁଯାୟୀ କାହାର ସମ୍ମାନ କିପରି ରଖିବା ଦରକାର ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ଯଦି କହିଦେବେ ପୁଣି ଟ୍ରେଟର, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେବାକୁ ଡେରି କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି କୁମାରୀ ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଅତ୍ୟାଚାର ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ମାତାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ଇଏ ବିକାର ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ ପଶୁ ହୋଇଛ ଯେ ଜବରଦସ୍ତ କରିବେ? ତୁମମାନଙ୍କର ମତରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେଣୁ ପଚାରୁଛ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଥିରେ ତ ପଚାରିବାର କଥା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ନିଜର ମିତ୍ର, ଆତ୍ମା ହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। କାହାକୁ ପଚାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗବଳର। ସେହି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଅ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ପାବନ ଅଟନ୍ତି ନା। ମମା କେତେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଏପରି ତ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ମମାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୁସିଆର। ମମା ଜ୍ଞାନରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ତେବେ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗର ଅଭାବ ରହିଛି। ଯଦି ଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ବିକ୍ରମ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ନିୟମ କହୁଛି ଶେଷ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ମନର ଆସକ୍ତି ନ ରହୁ, ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଅଶରୀର ହୋଇ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଅଶରୀର ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଏହି କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଦେହାଭିମାନ ଭୂତ ଅଟେ, ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଉଚିତ।
ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ବି, ତେବେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ କାହାର ମନ ରହୁନାହିଁ, ତେବେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ କିପରି ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ? ତା ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବେ, ତେବେ ଅହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମନ୍ମନା ଭବ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ପାଠକମାନେ ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ, ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଦେହର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ବାବା। କିଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛୁ, ଭଗବାନ ପଛକେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ମାନିବୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବର୍ଷା ନେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ତ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସାଧାରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମନରେ ଲାଳସା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜଠାରୁ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ବିମାନରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ, ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରି ନେଉଥିବା ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହୁଅ। ଯଦି କାହାର ବିତି ଯାଇଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ କଥା ସେହି ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛି, ତେବେ ତା ପ୍ରତି ସୁଭାବନା ରଖ, ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାର କଥା ବା ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନର ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିନିଅ ଏବଂ ଶୁଭଭାବନା ସହିତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମାନସିକ ସେବା କରୁଥାଅ। ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କେହି ଓଲଟା କଥା କହୁଛି ବା କରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଠାରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହିଭଳି ବ୍ୟର୍ଥ କଥାର ମାଳା ତିଆରି ନ ହେଉ। ଏହିଭଳି କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅର୍ଥ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହେବା। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ହେବ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पाया